ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਈਸ਼ਵਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ इंस्पेक्टर एन.के. कौशिक में ਉਹਦੀ नेम प्लेट तो पढ़िया, कहता डूब मरो तुमसे एक सरदार भी नहीं जलता। कहते साहब हमारे पास माचिस नहीं है। जब इन्नी गली कहता साहब हमारे पास माचिस नहीं है तो कहता अपनी माचिस दी उन्हें तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरी बेवकूफ़ी है, मेरी बदकिस्मती। हाई थोड़ी दूरी मॉब गया सी। मैं कहा डैडी दौड़ो, मॉब बहुत अगे चले गया। ते मेरे डैडी ने नाले च छाल लगाई। मॉब च किसी ने देख लिया, फिर आ गए। फिर उन्होंने उस वक्त रस्सी नाल बन्निया, मैं कैप्टन धनराज ने रस्सियां दित्तियां, कैप्टन भागवाल ने रस्सियां नाल बन्निया और दूसरी बारी तेल जड़ा दिता साडे इलाके दी दुआ दी वाइफ उन्हें दिता। मैनू आख्या आंटी है की कर रहे हो, क्योंकि वो जानते सी। उन्हें मेरे हाल नहीं वेख्या कौन बोल रहा की नहीं, शायद जो पिछे मेरे हाल वेखदी तो मैनू भी नाल ही सुट देना सी। कहती ये नाल इदा ही होना चाहिए, एक कंजर कोल पैसा, इस कंजर कोल पैसा बहुत है। और मेरे डैडी ने फिर अग लगाई। जो मॉब दूसरी गली च चले गया और मेरे डैडी दी रस्सियां भी सड़ चुकियां सी। मैं कहा डैडी दौड़ो, मॉब दूजी गली च चले गया। उन्होंने फिर छाल मारी, फिर अग बुझाई। किस्मत माड़ी लागे मंदिर सी, मंदिर दा पुजारी कोठे ते चढ़ के और उन्हें बुलाया, आवाज मारी, कहता दौड़ो दौड़ो सरदार अभी जिंदा है। एक 2 3 ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਬਬ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। मैं उस 16 साल की बच्ची की गल कर रही हाँ जिन्हों का नाम है बीबी निरप्रीत कौर। उस वेले उन्होंने उम्र 16 साल की सी ते अज 36 साल बीत चुके ने। अज भी वो इस दुखांत नूं भुला नहीं सके। उन्होंने नाल गलबात करांगे किवें उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि सज्जन कुमार वर्गे दोषियों नूं जेल पहुँचाउण लई उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है। इस संघर्ष के बारे गलबात करांगे, इस दुखांत के बारे गलबात करांगे। 16 सालों तो बाद दी उम्र तो शुरू की लड़ाई अज 36 साल बाद भी उन्हां दे दिल दे विच रड़कदी है ते अज भी ये दुख उन्हां दे सीने च ने। उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। बीबी जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल। 1 2 3 ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ जिद्दां मैं पहलां जिक्र किया है, दिल्ली दे विच सिखां लई बेहद मंदभागे रहे ने। पूरे हिंदुस्तान दे विच वैसे तां जिहड़े सिखां नूं नफरत की निगाह नाल वेख्या जाण लग गया सी इंदिरा गांधी की मौत तो बाद, पर दिल्ली ने कुछ ज़्यादा संताप हंडाया ते तुहाडा परिवार भी उस संताप की अग दे विच झुलसिया। तुहाडे फादर साहब उस कतलेआम के दौरान तुहानूं विछोड़ा दे गए ते तुसीं अपणियां अखां दे नाल वो सारा वरतारा वेखिआ। एक बार फिर तो साडे दर्शकां नूं दसो कि की सी वो मंजर। 1984 च 31 अक्तूबर नूं जदों इंदिरा गांधी की डैथ हुई है, अनाउंसमेंट हुई है कि बस सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने कतल किया, गोलियां मारतियां ने कि भी उन्होंने कतल किया, उन्होंने डैथ हो चुकी है। असी सारे उस दिन मैं घर ही आ गए सी असी, पर दोपहर तो बाद ना अनाउंसमेंट होने लग गई सी कि भी कोई लोग कहते सी कि बई पत्थर मार रहे ने, पत्थराव शुरू हो गया तोड़ फोड़ का। मेरे फादर साहब भी उस दिन जल्दी घरे आ गए सी
ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ 3 ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ यही बलवान खोखर उठ के कहता है कि सरदार जी आप क्यों चिंता कर रहे हो, इस कॉलोनी का बाल भी बांका नहीं हो सकता, कि इस कॉलोनी का बाल भी अगर कुछ होगा तो सबसे पहले हमें होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रोटेक्शन ले लेंगे, सज्जन कुमार मेरा मामा है। और वो चले गया। रात ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 1:30-2 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ सरदार जी आप क्यों चिंता कर रहे हो, हमने तो आपकी हिफाजत के लिए हम आए हैं, कहीं तोड़ फोड़ ना करें, लोग माहौल ख़राब हो, हम आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। मेरे फादर साहब ने कहा ठीक है। और जिदा डेली रूटीन वाइज जिदा नितनेम करते हैं, अपना पाठ कीर्तन करते हैं, वो करन लग गए ने। मेरे मदर भी चले गए, मैं भी चले गया, होर भी जी सिख फैमिली उत्थे चले गया। कोई कहता अरदास तक बिना इंटीमेशन देते पुलिस उत्थों गायब हो गई। कोई कहता 1 जना सी, कोई कहता 2 जने सी, ते समझ किसी ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਔਰ ਐਕਸ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਮਤਾ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਓਨਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਟਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਗਏ। मैं तो किसी तरह हो गई, निकल गई। मेरा ब्रदर उन्होंने घिर गया तो महेंद्र यादव कहता इसको मारो, इन्होंने ये सांप का बच्चा है। पर मेरा ब्रदर भी मैनेज करके किसी तरह निकल गया। असी दौड़ के घरे आ गए। असी आके मैं अपने फादर साहब को फड़ाया, मैं कहा डैडी जी आलू बाबा ही मैं ले आई हाँ। अजे इन्हें कि तो मेरे फादर साहब रख रहे तो मैनू ना इन्नी आवाज़ जोर दी आ रही सी ना, मैं क्या बाहर स्कूटर खड़ा, मैं स्कूटर अंदर कर लवां। और साड़ी 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਿਰ ਗਈ ਆ। ਹਾਜੀ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ यहाँ से। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਭੜਕੇ ਆ ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਬ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਗਏ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਨਲਕਿਆ ਵੀ ਹੱਥੀ ਨਲਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, 2 ਗਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਲਮਗਾਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦਪੁਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਗਡੋਲਾ, ਨਸੀਰਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘਿਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ, 4 ਪਾਸੇ ਸੀ, 3 ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਔਰ ਇਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੋਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ। ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਕੀ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। और पुलिस कहती है कि सरदार जी कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही फ़ायदा है, क्यों आपके बच्चे बाबा ही तो ले आए, बचा लाए। और प्रेशराइज़ करके मेरे फादर ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ सरदार जी समझौता करके सब अपने अपने घरों में चले जाओ। ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜੀ ਗਈ। मैं आगे जाके की देखनी आ, मॉब उत्थे ही खड़ा और बलवान खोखर कहता ये जो सरदार तुम छोड़ा है मैं ले आया हूँ और मॉब के हवाले मेरे फादर साहब ने करता। साढ़े ही कलोनी का इलाके का बंदा ईश्वन चंद शराबी, उन्हें मिट्टी का तेल दिता। मिट्टी का तेल पा के खड़े रहे तो इंस्पैक्टर एन.के. कौशिक में नेम प्लेट तो पढ़िया, कहता डूब मरो तुमसे एक सरदार भी नहीं जलता। कहते साहब हमारे पास माचिस नहीं है। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਚਿਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਹਾਈ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਮੌਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਦੌੜੋ, ਮੌਬ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ मेरे डैडी ने नाले छाल लगाई। मॉब च किसी ने देख लिया, फिर आ गए। फिर उन्होंने उस वक्त रस्सी नाल बन्निया, मैं कैप्टन धनराज ने रस्सियाँ दित्तियां, कैप्टन भागवाल ने रस्सियां नाल बन्निया और दूसरी बारी तेल जड़ा दिता साडे इलाके दी दूआ दी वाइफ उन्हें दिता। मैनू आख्या आंटी है की कर रहे हो, क्योंकि वो जानते सी। उन्हें मेरे हाल नहीं वेख्या कौन बोल रहा की नहीं, शायद जे पिछे मेरे हाल वेखदी तो मैनू भी नाल ही सुट देना सी। कहती ये नाल इदां ही होना चाहिए, एक कंजर कोल पैसा, इस कंजर कोल पैसा बहुत है। और मेरे डैडी नू फिर अग लगाई। जदों मॉब दूसरी गली च चले गया और मेरे डैडी दी रस्सियां भी सड़ चुकियां सी, मैं कहा डैडी दौड़ो, मॉब दूजी गली च चले गया। उन्होंने फिर छाल मारी, फिर अग बुझाई।
ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜੋ ਦੌੜੋ ਸਰਦਾਰ ਅभी जिंदा है। और मेरे फादर ਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਲਈ, ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਏ ਮਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਔਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਫਟ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਏਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕभी ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ उन्हीं का उनका बेटा मेरे बेटे के साथ पढ़ता, तुम जाना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਲਸਪਨ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਲਸਪਨ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਛਤਰੀਵਾਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਾਪੁਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਹੈ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀਪ 'ਚ ਖੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ कि एक भी सरदार बचना नहीं चाहिए और जो हिंदू सरदारों को छुपा रहे हैं इनके घरों को भी आग लगा दो और इनके बच्चों को भी मारो, ये सांप के बच्चे हैं। गड्डी मुड़ गई। मैं क्या वापस, मैं क्या भी ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਤੇ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦੀ। 2 ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 3 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ 3 ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਣੀ, ਕਜ਼ਨ ਹੋਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਥਰਾ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ 16 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੇਕ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਆਹ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ। 18 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, मैं क्या कि भाई मैं सबको देख लिया, किस किस ने मेरे फादर को मरवाया ना, कौन कौन था, मैं सबका एक एक का नाम लूँगी। उन्हें आके दसता कि सरदार की लड़की ने पहचान लिया। यही बलवान खोखर फिर दोबारा बिस्किट ते दुध जिहा लैके आया, कहता निर्मल सिंह दी फैमिली कित्थे आ। पर उत्थे लोकी कटे आपस गुत्थम गुत्था चो दुध डुल गया तो वो भज गए, क्योंकि विंग कमांडर एल एस पन्नू ते रवेल सिंह होरां ने फड़ लिया सी। 10 निर्मल सिंह कित्थे आ ते इन्ना वो भज गया, वो दुध डुल गया, दुध किस जंगल च बिल्ली ने पी लिया तो वो मर गई। फिर मैं सोचदी हाँ या तो जे जिद्दां साडा ना पुछे या सानू मरवाउणा सी ते या फिर सारे ਜਿਹੜੇ बच गए सी उन्हां नूं मारना, क्योंकि दुध ते काफ़ी सी। फिर जिथे जिथे ना लैंदे कोई भी गल नहीं मैनूं अगे करदे सी। और ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਧੂਆਂ फिर ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਵਾਨ ਕੋਕਰ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਥਾਂ ਘਰ ਵੀ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਐਲ ਐਸ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਮੌਤ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਐਲ ਐਸ ਪੰਨੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਡਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁੰਦਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ 36 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਂਕੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹਦਾ ਜੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ SGPC, ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। 84 ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ SGPC ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ SGPC ਨੇ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ 2013 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ SGPC ਨਾ DSGMC, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਦੋ ਰੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2010 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਸੇਮ 84 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਟਲ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਪਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਡਮ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 84 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ 1, 2, 3 ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੀਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੂ ਬਹੂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।